اقرأ أخيا ورتل القرآن. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں الدرس التاسع، لیسن نمبر 9 ہے نا. پڑھیے گا اس کو، تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں ہم دوبارہ. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. وجع الطلاب الخمسة بعد قليل فقال لهم المدرس إلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال الطلاب نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه. قال المدرس أفهمتموه؟ قالوا نعم فهمناه جيدا. ما أسهل هذا الدرس؟ قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه أنا ما فهم يفهم يفهم فعل کا جو وزن ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے انا ما فهمت فيه 3 كلمات. قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ قال المدرس عاد معناها رجع، والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم أو أبو الأم، والخرطوم عاصمة السودان. فهمت؟ قال عبد الرحمن الآن فهمت. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء وخلق الإنسان من طين. ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة. اسے چھوڑ دیتے، آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ہے نا. تو آپ کی ہیلپ میں کروں گا آج آدھی جو ہے، آج ابراہیم صاحب تھوڑا سا ابسینٹ ہو گئے نا، تو آپ کی ہیلپ میں کروں گا انشاءاللہ. الدرس التاسع ہے نا. اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے اندر بھی کچھ نئے رول سمجھیں گے انشاءاللہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. الدرس التاسع لیسن نمبر 9. دخل المدرس الفصل. دخل المدرس الفصل. جب ہم لفظ دخلہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا لفظ فی نہیں استعمال کرتے دخلہ کے ساتھ میں. جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کلاس میں داخل ہوا، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں. اردو میں کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ میں. لیکن اب میں کے لیے فی نہیں لگانا یہاں پر کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم اردو میں بولتے ہیں سیم ایگزیکٹلی 100% جو ہے نا وہ عربی میں پائی جائے. یہی کہ انگلش میں بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے. میں گھر میں داخل ہوا تو ہم کہتے ہیں I entered the home، ہے نا. I entered in the home نہیں کہتے ہیں. انٹر جو ہے نا بغیر پریپوزیشن کے استعمال کرتے ہیں ہم. تو عربی کے اندر بھی جو وربس استعمال ہوتے ہیں، جو افعال استعمال ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل کے ساتھ میں یا ہر ورب کے ساتھ میں جو ہے کیا استعمال ہو. جی فی یا یہ کہ کوئی بھی پریپوزیشن، کوئی بھی پریپوزیشن ضروری نہیں ہے کہ ہر عربی کے ہر فعل کے ساتھ کوئی پریپوزیشن استعمال ہو. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ عربی کے اندر ہر فعل کے ساتھ کوئی پریپوزیشن ضرور، ہاں بغیر پریپوزیشن کے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے گا دخلہ کے ساتھ میں ہم فی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم دخلہ کے ساتھ میں ہم تو دخل المدرس فی الفصل نہیں کہیں گے ہم. الفصل. دخل المدرس
الفصل دخل المدرس الفصل الفصل اگر کہنا ہوگا کہ امام صاحب مسجد میں داخل ہے تو کیسے کہیں گے پھر اب ہم دخل الامام المسجد المسجد دخل الامام المسجد المسجد کہیں گے دخل الامام فی المسجد نہیں کہیں گے اب ہم ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا یہ کہ لفظ دخلہ کے ساتھ میں جو ہے نا کوئی پری پوزیشن استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو تو دخل المدرس الفصل ٹیچر کلاس میں داخل ہوا ووجد فیہ 15 طالبا فقط وجد یجد دخل یدخل دیکھیے گا فعل کو یاد رکھیے گا ماضی مضارع کے ساتھ میں ہم جو بھی ہے وربس پڑھ رہے ہیں عربی کے جو افعال پڑھ رہے ہیں ولی صاحب اس کے کیا کرنا ہے ہمیں اس کا ماضی مضارع یاد رکھنا ماضی اور مضارع یاد رکھنا ہے چلتے چلتے ساتھ میں لے کے چلنا ہے ان کو لیفٹ رائٹ دخل یدخل دخل یدخل دخل یدخل دخل یدخل وجد یجد وجد یجد یہ بعد میں ہمیں بہت ہیلپ ملے گی اس سے ہے نا آدھا یاد ہو چکا ہوگا ہمارا چلتے چلتے وجد یجد وجد یجد کا مطلب ہوتا ہے پانا وجد یجد کا مطلب کیا ہوتا ہے پانا ٹو فائنڈ سم تھنگ ووجد فیہ 15 طالبا فقط ٹیچر کلاس میں داخل ہوا تو اس کو کتنے طلبہ ملے کلاس میں وجد فیہ ہی فاؤنڈ ان اٹ کلاس کے اندر اس کو ملے یا کلاس کے اندر اس نے پایا کتنے اسٹوڈنٹ پائے اس نے 15 طالبا فقط کتنے ہیں 15 15 اسٹوڈنٹ 15 اسٹوڈنٹ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس نے صرف جو ہے نا 15 اسٹوڈنٹ پایا یا اس کو جو ہے نا 15 اسٹوڈنٹ ہی نظر آئے تو فقال لهم فقال ف کا مطلب تو ف کا مطلب تو لہذا چنانچہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو لہذا چنانچہ اسی کے لیے ف استعمال کرتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں سو ہی ٹولڈ فقال لهم فقال تو اس نے ان سے کہا قالا کا مطلب ٹیچر نے کہا لہم کا مطلب طلبہ سے تو قالا دیکھیے گا لفظ قالا کا پریپوزیشن ہمیشہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے چاہے قالا کے ساتھ میں کیا پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے لام قالا لا کسی سے کہنا ٹھیک ہے کہیں گے کہ بھی میں نے تم سے کہا تھا انا قلتو لک کیا کہیں گے ہم ہاں انا قلتو لک میں نے تم سے کہا تھا ہے نا کہیں گے تم نے مجھ سے کہا تھا انت قلت لی ہے نا ٹھیک ہے تو قالا کے ساتھ میں ہمیشہ لام آئے گا قالا کے ساتھ میں ہمیشہ لام آئے گا فقال لهم قال هم نہیں کہیں گے سیدھا ٹیچر نے طلبہ سے کہا the teacher told the student قال لهم قال هم نہیں کہیں گے لام کے ساتھ میں قال لهم ٹھیک ہے تو فقال لهم ٹیچر نے طلبہ سے کہا این الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا امس آپ تو بتائیے گا اس کا مفہوم این الطلاب الجدد الخمسة جدد کیا لفظ ہے یہ جدید کی جمع جدد ہے یہ اور خمسہ کا مطلب خمسہ تو ترجمہ کر دیجئے گا اس کا پھر این الطلاب الجدد الخمسة کہاں ہے 5 طالب جو کہ کہاں ہے 5 نئے طالب جو کہ آئے تھے کل ہاں کہاں ہے وہ 5 اسٹوڈنٹ نئے 5 اسٹوڈنٹ این الطلاب الجدد الخمسة کہاں ہے وہ 5 نئے اسٹوڈنٹ کیسے ترجمہ کریں گے ہم کہاں ہے وہ 5 نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہے وہ 5 نئے اسٹوڈنٹ الذین جاءوا امس جو کل آئے جی جو کل آئے وہ 5 اسٹوڈنٹ کدھر ہیں قال عبداللہ نے کہا حضر اليوم وہ آج آئے تھے حضر یحضر نصر ینصر حضر یحضر کا مطلب ٹو اٹینڈ ٹو بی پریزنٹ ٹھیک ہے تو حضر اليوم وخرجوا قبل قلیل ولی صاحب بتائیے گا اس کا ترجمہ مجھے حضر اليوم وخرجوا قبل قلیل وہ آج آئے تھے اور وہ تھوڑی دیر پہلے چلے گئے نکل گئے حضر اليوم وہ آج آئے اٹینڈ کیا انہوں نے کلاس وخرجوا قبل قلیل اور وہ تھوڑی دیر پہلے نکلے قبل قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے اور تھوڑی دیر بعد کیسے کہیں گے ہم بعد قلیل بعد قبل قلیل اچھا اس کو قلیلین ہی پڑھیں گے قلیلن قبل قلیل قبل مضاف قلیل مضاف الیہ یہ قلیلن کیا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے یہ قلیلن مجرور ہے بتائیے گا مرفوع منصوب مجرور سمجھ میں آ رہی بات تو قلیلن مجرور ہے کیا ریزن ہے اس کا یہ مجرور ہونے کا ریزن کیا مضاف الیہ ہے یہ مضاف الیہ ہے قبل مضاف ہے اور قلیلن کیا ہے یہ
जी, तो ये हमेशा ऐसा ही इस्तेमाल होगा। तो थोड़ी देर पहले तो कहेंगे क़ब्ल क़लीलिन, एक हफ्ता पहले कैसे कहेंगे फिर अब हम इस पैटर्न को लेकर? एक हफ्ता पहले क़ब्ल उसबुइन, क़ब्ल उसबुइन, एक दिन पहले कैसे कैसे कहेंगे हम? क़ब्ल यौमिन, क़ब्ल यौमिन, एक घंटा पहले कैसे कहेंगे हम? क़ब्ल साअतिन, क़ब्ल साअतिन, क़ब्ल साअतिन, एक साल पहले। मुदाफ मुदाफले का ही पैटर्न है। हाँ, ये पैटर्न मुदाफ मुदाफिले का, और ये पैटर्न एक पकड़ लीजिए तो बहुत सारे अल्फाज बोल सकते हैं आप। एक घंटा पहले, एक हफ्ता पहले, एक दिन पहले, एक माह पहले, एक साल पहले, कितने काम की चीज है ये, ठीक है। सही, तो हम सिर्फ एक पैटर्न पकड़ रहे, ये किताब क्या है, सिर्फ एक नमूने है, स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर समझ लीजिए बात को, तो इंशाल्लाह जो है ना आप बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। तो खरजू क़ब्ल क़लीलिन, तो क़ब्ल क़लीलिन का मतलब क्या हुआ अब हमारा? थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले। अगर थोड़ी देर बाद कह रहे हैं तो बादा, बाद क़लीलिन, एक घंटे के बाद तो कैसे कहेंगे हम? बाद साअतिन, एक दिन के बाद कैसे कहेंगे हम? बाद यौमिन, एक हफ्ते के बाद कैसे कहेंगे हम? बाद उसबुइन, एक महीने के बाद कैसे कहेंगे हम? बाद शहरिन, एक साल के बाद कैसे कहेंगे हम? बाद सनतिन। बाद सनतिन। तो ये देखिएगा, याद रखिए इसको। अच्छा, तो खरजू क़ब्ल क़लील, वो थोड़ी देर पहले निकल गए बाहर। अज़ुन्नु अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीर, अज़ुन्नु अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीर, अज़ुन्नु अन्ना, ये देखिएगा एक पैटर्न याद रखिए। अब दोबारा नया, सारे स्ट्रक्चर डायरी में लिखना है आपने, जितने भी हैं उसको अंडरलाइन किया कीजिए पेंसिल से, है ना, और उसको घर जाके लिख लीजिएगा डायरी में सारे पैटर्न को। अब ये दूसरा पैटर्न देखिएगा, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु, हाँ, अज़ुन्नु अन्ना का मतलब आई थिंक दैट, आई अज्यूम दैट, आई अज्यूम दैट, आई थिंक दैट। अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना का मरीज़, अज़ुन्नु अन्ना का जदीद, मेरा ख्याल, आई थिंक यू आर न्यू, मेरा ख्याल है कि तुम नए हो, तो हम कैसे कहेंगे? अज़ुन्नु अन्नका जदीद, अज़ुन्नु अन्नका जदीद, हाँ, मेरा ख्याल है कि आप नए हैं। तो अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीर, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? मेरा ख्याल है कि वो गए हैं प्रिंसिपल के पास। अज़ुन्नु, मेरा ख्याल है कि अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीर, वो गए हैं प्रिंसिपल के पास। अच्छा, अब ये आगे बढ़ते हैं हम। रजाअत तुल्लाबुल खमसतो बादा, देखिए क़ब्ल क़लीलिन आया था, अब ये बादा क़लीलिन भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। रजाअत तुल्लाबुल खमसतो बादा क़लीलिन, रजा मादी मुदारे बोलिए। वेरी गुड। ज़रबा यज़रिबु, इस पैटर्न का नाम याद रखिएगा, ज़रबा यज़रिबु। आगे जब जो है ना आपको जो हेल्प हो जाएगी, जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा। पैटर्न का नाम याद रखना कि नहीं हमें, जो हम पैटर्न बोल रहे हैं उस पैटर्न का नाम भी याद रखिए। आगे जब बढ़ेंगे आप तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा चलते चलते। जब हम करें कि रजा, तो मुदारे क्या होगा इसका? यरजिउ। रजा यरजिउ का मतलब क्या होता है? वापस आना किसी जगह से। तो रजा यरजिउ, रजा ज़रबा यज़रिबु, इस पैटर्न का नाम क्या है? ज़रबा यज़रिबु। अच्छा, इस स्केल कहिए, पैटर्न कहिए, कुछ भी कहिए आप इसको, चाहे स्केल कहिए चाहे पैटर्न कहिए। तो इस स्केल का नाम क्या है? रजा ज़रबा यज़रिबु। रजाअत तुल्लाबुल खमसतो बादा क़लीलिन, अब तर्जुमा कीजिएगा आप। 5 तालिब थोड़ी देर बाद वापस आ। अब यहाँ 5 नहीं कहेंगे, पांचों तलबा, दी ऑल 5, है ना, क्या कहेंगे हम? 5 तलबा नहीं कहेंगे अब हम उर्दू में, पांचों तलबा, द ऑल 5 स्टूडेंट्स, ऑल 5 स्टूडेंट्स। पहले 5 अभी 5 है। हाँ, तो तुल्लाबुल खमसतो यानी पांचों तलबा, 5 तलबा नहीं, 5 तलबा कहेंगे तो खमसतो तुल्लाबिन। अच्छा, ये ऐसे में जाता है। जी जी, 5 तलबा तो क्या कहेंगे हम? 6 तलबा कहेंगे सित्ततो तुल्लाबिन, 7 तलबा कहेंगे सबअतो तुल्लाबिन। हाँ, लेकिन हम कहना पांचों तलबा, 7 तलबा, 10 तलबा, यानी जितने हैं उतने टोटल, तो उसको कहेंगे ऐसा। रजाअत तुल्लाबुल खमसतो, पांचों तलबा वापस आए, बाद क़लीलिन, थोड़ी देर के बाद। फ़क़ाल लहुमुल मुदर्रिसु, क्या कहा? आप देखिए काला के साथ में लाम आया, तो उनको मुदर्रिस, तो टीचर ने कहा, तो उनसे टीचर ने कहा, उनको नहीं बल्कि उनसे, या उन्हें टीचर ने कहा, या उनसे टीचर ने कहा। काला लहुम, देखिए काला का प्रीपोजिशन लाम आ रहा है। आप देखिएगा लफ्ज काला का हमेशा जो है ना लाम के साथ, लफ्ज काला हमेशा लाम के प्रीपोजिशन के साथ चलना है, ये याद रखें। काला लहुम, उनसे कहा, उनसे, हाँ, उर्दू में भले से कहे लेकिन लाम के साथ चलेगा ये। फ़क़ाल लहुमुल मुदर्रिस, तो उनसे टीचर ने कहा। फ़ा का मतलब क्या हो रहा फिर? तो फ़क़ाल लहुमुल मुदर्रिस, तो टीचर ने उनसे कहा, है ना।
تو ٹیچر نے उनसे कहा کیا کہا اِلَى الْمُدِيرِ ذَهَبْتُمْ يَا أَبْنَائِي ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا کہ اِلَى الْمُدِيرِ ذَهَبْتُمْ يَا أَبْنَائِي کیا تم سب پرنسپل کے پاس گئے تھے اے میرے بیٹوں ہاں کیا تم لوگ پرنسپل کے پاس گئے تھے سوال کا ہے کیا ہے پہلا سوال سوال والا ہے نا ادات الاستفہام کہتے ہیں اس کو جو استعمال کرتے ہیں سوال کے لیے انت مدرس ہاں تو مدرسون انت تو الی المدیر ذهبتم کیا تم مدیر کے پاس گئے تھے یا ابنا یا میرے بچوں قالوا انہوں نے کہا کہ نعم جی ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ اب ترجمہ کیجئے گا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قالوا نعم جی انہوں نے کہا جی ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا ہم ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ہم لأن کا مطلب کیونکہ اس لیے کہ لأننی لأننا لأنہو لأنکا لأننا لأنہم لأنہا لأنہن سارا ایسے چلے گا لأن کے ساتھ میں اس لیے کہ تو لأننا ما لأننا نا کیونکہ ہم نے ہاں ہم نے نہیں پائے اپنا نام فی القائمہ اپنا نام لسٹ کے اندر قائمتن کا مطلب ہوتا ہے لسٹ ما وجدنا کا مطلب ہم نے نہیں پایا we didn't find وجدہ یجدو وجدہ ضربہ یضربو پیٹرن کا نام ہے ضربہ اب پورا ضربہ یضربو نہیں لکھنا ضاد لکھنا ہے بریکٹ میں کیسے لکھیں گے آپ اوپر ضاد لکھ لیا کریں اشارہ اس کا مطلب ضربہ یضربو اچھا لینا ما وجدنا اسماءنا اسمن کی جمع اسماءن اسمن کی جمع اسمن کی جمع ہے کہ نہیں اسماءن الاسماء الحسنى جی تو لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ کیونکہ ہم نے لسٹ میں اپنا نام نہیں پایا تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا پھر جلس المدرس وقال تو ٹیچر بیٹھا اور اس نے کہا جلس المدرس وقال ٹیچر بیٹھ گیا اور اس نے کہا اقرأتم درس الامس یا ابنائی بتائیے گا کیا تم سب نے کل کا درس پڑھا اے میرے بیٹوں ہاں اقرأتم درس الامس کیا تم نے کل کا سبق پڑھا دیکھیے گا امس کا مطلب کل کا سبق تو کہیں گے درس الامس درس الامس کا مطلب کل کا سبق درس الیوم کا مطلب آج کا سبق آج کا سبق تو کیا کہیں گے ہم کہیں گے آج کا سبق آسان ہے تو کیسے کہیں گے ہم نہیں درس الیوم الدرس نہیں درس الیوم آج کا سبق آسان ہے تو کیسے کہیں گے درس الیوم سہل درس الیومی آج کا سبق تو درس الیوم الدرس الیوم نہیں ٹھیک ہے درس الیوم سہل ٹھیک ہے اچھا درس الیوم سے یا ابنائی کیا تم نے جو ہے نا کل کا سبق پڑھ لیا تو قالت طلاب طلبہ نے کہا قالت طلاب یہ دیکھیے گا قالا اور قالا فعل ہے اور طلاب فاعل ہے ہم نے ایک رول پڑھا ہے پہلے کہ اگر فاعل کے پہلے اگر فعل کو استعمال کرتے تو واحد استعمال کرتے ہیں لیکن فعل اگر فاعل کے بعد جاتا ہے تو پھر وہ واحد استعمال نہیں کر سکتے اس کو جو ہے نا جمع یا جیسے الطلاب جمع ہے ہاں نہیں وہ الگ چیز ہے جیسے فعل جیسے لفظ قالا ہے کہ نہیں قالا جو فعل ہے اگر الطلاب کے بعد ڈال دے تو الطلاب و قالو کہیں گے ہم جمع ہو جائیں گے ہے نا تو فعل اگر فاعل کے پہلے آتا ہے تو واحد استعمال کرتے ہے نا قالو الطلاب نہیں کہیں گے ہم اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں طلبہ نے کہا تو دیکھیے ایک نے کہا تو کہتے قالا یاد رکھیے گا ایک نے کہا تو اور بہت سارے نے کہا تو قالو ایک گیا تو ذہبا بہت سارے گئے تو ذہبو ایک نے کھایا تو اکلا بہت سارے نے کھایا تو اکلو تو اب یہ الطلاب ایک ہے کہ بہت سارے تو ہم یہاں پر کیا کہنا چاہیے قالو لیکن فعل اگر پہلے لاتے ہیں فاعل کے تو اس کو سنگل یوز استعمال کرتے ہیں قالا ہی کہیں گے ہم قالو نہیں کہیں گے قالو الطلاب نہیں کہہ سکتے آپ قالت طلاب اکلت طلاب اکل الناس کتبت طلاب ہے نا لیکن اگر اس کو بعد میں استعمال کریں گے فعل کو فاعل کے تو پھر جمع استعمال کریں گے تو الطلاب قالو کہہ سکتے آپ قالو طلبہ نے لکھا دیکھیے گا ہاں تو وہی میں بتا رہا ہوں تو دیکھیے طلبہ نے لکھا اسٹوڈنٹ نے لکھا تو کیسے کہیں گے ہم دو پیٹرن ہے اس کے ادھر دیکھیے گا اسٹوڈنٹ نے لکھا تو اس کے دو پیٹرن ہیں لکھنے کے فعل کو ہم استعمال کریں گے فعل جو ہے کتبہ ہے فعل کیا ہے کتبہ اگر فعل کو آپ الطلاب کے پہلے رکھ رہے ہیں فاعل کے پہلے رکھ رہے ہیں الطلاب فاعل ہے یہاں پر اور کتبہ فعل تو اگر آپ الطلاب کے پہلے فعل کو رکھیں گے تو کہیں گے کتبہ طلاب ہو لیکن اسی کتبہ کو اگر بعد میں ڈالیں گے الطلاب کے
तो अत्तुल्लाबो कतबा नहीं कहेंगे, फिर अत्तुल्लाबो कतबू, अत्तुल्लाबो। इसका मतलब ये हुआ, ये रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि फेल और फाइल, फेल और तो फेल को अगर फाइल के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद इस्तेमाल किया जाएगा फेल। क्या कहा मैंने, बताइएगा। इसम को फेल को अगर जो हमारा इसम फाइल, जब इसमें फाइल के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं फेल को तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर फेल को इसमें फाइल के बाद इस्तेमाल करेंगे तो जमा इस्तेमाल करेंगे। उसकी मिसाल मैंने क्या थी, कतबा और तुल्लाब की दी थी, बोलकर दिखाइएगा। जैसे अगर तो फेल को पहले इस्तेमाल करके दिखाइए मुझे, कतब तुल्लाबो, ठीक है, और बाद में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे फेल को, अब तुल्लाबो कतबू, वेरी गुड, अब तुल्लाबो कतबू, ठीक है। कतबू अब तुल्लाब नहीं कह सकते आप, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक जुमला बताइए, तलबा ने सबक लिखा और पढ़ा, तलबा ने सबक लिखा और पढ़ा, तो क्या जुमला पढ़ना चाहिए हमारा, आपके माइंड में जो आता है वो बताइए मुझे। तलबा ने सबक लिखा और पढ़ा, आपके माइंड में जो आता है बताइए मुझे, कोई मसला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, जो माइंड में आता है बताइए, गलत सही। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ गए आप रूल। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि आपको वेरीफाई कर लूं मैं कि दिमाग में बात आ गई या नहीं आ गई। तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि कतबत तुल्लाबु अद-दरसा व क़रअू, आपने पहले कतबा इस्तेमाल किया और बाद में इस्तेमाल किया क़रअू। इसका मतलब है कि आपको बात समझ में आ गई मैंने जो बताई आपको। अब इस बात को ज़हन में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको जो है ना लॉक कीजिएगा हमेशा, ठीक है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो कतबत तुल्लाबु अद-दरसा व क़रअू, कतबा को वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फाइल के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। क़रअू को हम जमा इस्तेमाल कर रहे हैं फेल को, क्यों, क्योंकि फाइल के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक जुमला और बताइए मुझे, लोगों ने खाया और पिया, लोग के लिए अन्नास, लोग के लिए खाया और पिया, लोगों ने खाया और पिया। तो अन्नासु फेल को एक फेल को पहले इस्तेमाल कीजिए, एक फेल को बाद में इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोनों का एप्लीकेशन हो जाए। एक फेल को पहले इस्तेमाल कीजिए, एक फेल को बाद में। लोगों ने खाया और पिया, शरीबू, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अकल नासु व शरीबू। देखिए एक फेल को हम फाइल के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद, दूसरे फेल को इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल के बाद तो जमा। तो ये याद रखना चाहिए कि फेल जब फाइल के पहले इस्तेमाल होता है तो वाहिद, और फेल फाइल के बाद जमा होता है, इस्तेमाल होता है तो जमा। अकल अन्नासु व शरीबू, अकल अन्नासु व शरीबू। अब एक जुमला और बताइए मुझे, तलबा क्लास में दाखिल हुए और बैठे, तलबा क्लास में दाखिल हुए और बैठे, तलबा क्लास में दाखिल हुए और बैठे जी। दखलत, एक फेल को पहले एक फेल को पहले इस्तेमाल कीजिए और दूसरे को बाद में जी। तलबा क्लास में दाखिल हुए और बैठे, जी, वेरी गुड, दखलत, अहसन, मुमताज, दखलत तुल्लाबुल फस्ला। अब दखला के साथ में फी नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, एक दूसरा रूल भी आपने समझ लिया माशाल्लाह, है ना। दखला के साथ में फी नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरा रूल भी समझा आपने। तो हमने कहा कि दखलत तुल्लाबुल फस्ला व जलसू, व जलसू, दखला को वाहिद इस्तेमाल कर रहे, क्यों, फाइल के पहले है वो। जलसू को जमा इस्तेमाल कर रहे, क्यों, फाइल के, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हम। तो कहा कि भी क़ालत तुल्लाब नाम क़रअनाहु व कतबनाहु व हफ़िज़नाहु, क्या कहा तलबा ने, नाम क़रअनाहु व कतबनाहु व हफ़िज़नाहु, जी, हमने पढ़ा और हमने लिखा और हमने याद किया। हाँ, हु क़रअनाहु व कतबनाहु व हफ़िज़नाहु, ये जो हु की जो ज़मीर है किधर जा रही है, ये दर्स की तरफ, वेरी गुड, अहसन, ये दर्स की तरफ जा रही है, लफ्ज़ दर्स की तरफ जा रही है ज़मीर। क़रअनाहु यानी उस सबक को हमने पढ़ा भी, व कतबनाहु उसको लिखा भी, व हफ़िज़नाहु और हमने उसको याद भी किया। क़रअ का मुदारे बोलिएगा, क़रअ यक़रअ, फ़तह यफ़तहु, फ़ा लिखिएगा इसको, है ना, पूरा फ़तह यफ़तहु नहीं लिखना, फ़ा लिखिएगा सिर्फ इशारा। ये अभी से इसकी हैबिट डालना है ताकि किताब खत्म होने तक आप मास्टर बन जाए सारे इसके,
अल्लाह करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इसलिए अभी से चलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को इस पर। तो क़राअ यक़रअ, फ़तह यफ़तह, फ़ा लिखिए, सिर्फ उस पर फ़ा लिखिए। कतबा मुदारे बोलिए, कतबा यक्तुबु, यक्तुबु, नसरा है ये। इस स्केल का नाम क्या है? नसरा यंसुरु, नून लिखिएगा। इंशाअल्लाह फतह था ये वाला नसब। हाँ जी, वो आ जाएगा बोलते बोलते। हाफिज़ा का मुदारे बोलिए, हफिज़ा यहफिज़ु, यहफ़ज़ु, हफिज़ा यहफज़ु, यहफ़िज़ु नहीं, यहफ़ज़ु। हाफिज़ा, यहफज़ु, हाफिज़ा, यहफज़ु, ये समिया यस्मो। ये पैटर्न का नाम क्या है? सीन, ये स्केल क्या है? समिया यस्मा, समिया, बाप समिया है ये। सीन लिखेगा सिर्फ। समझ में आ गई बात? चलते हैं। क़ाल अल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, अफ़हिमतुमूहु, क्या कहा? क्या तुम सब ने उसको समझ लिया? देखिएगा वाव है इसके अंदर। फहिम तुमने समझा हो उसको, लेकिन वाव ऐड करेंगे इसको। ये पैटर्न हमने पढ़ा है पहले। फहिम तुमू हो, है ना? अफहिम तुमू हो, वो आसानी के लिए बहुत आसान। हाँ, ये वाव। जब हम कहते तुमने समझा तो फहिम तुम, मैंने समझा तो वली साहब, मैंने समझा तो फहिमतु, तुमने समझा, फहिमता, आप तमाम लोगों ने समझा, फहिमतुम, ठीक है। फहिम तुम, और उसको समझा तो फहिम तुम, फहिमतुमूहु, फहिम तुम हो। क्या बोल रहे हैं हम? फहिम तुम और हो, लेकिन दोनों के बीच में वाव जो है ना ब्रिज बन के आ रहा है, ताकि बोलने में आसानी हो जाए। तो ऐसा नहीं बोलेंगे फहिम तुम हो, फहिम तुमू हो, फहिमतुमूहु, वाव ऐड करके पढ़ते हैं हम। क्या बोलते हैं हम इसको? फहिमतुमूहु, जी, खालिद ने समझा तो कैसे कहेंगे हम बले साहब? फहिम खालिद, फहिम खालिद, मैंने समझा, अना फहिम तो, अना फहिमतु, हमने समझा, नहनु फहिमना, वेरी गुड। क्या तुमने समझा? अफहिमता, अहसन, मुमताज। अफहिमता, क्या तुमने समझा? क्या तुमने सबक समझा? अफहिमता दर्स, वेरी गुड। क्या तुमने आज का सबक समझा? अफहिमता दर्सल यौम, अफहिमता दरसल यौमी, मुदाफिल है, कोई मसला नहीं। अफहिमता दरसल यौमी, अफहिमता दर्सल यौम, वेरी गुड। अफहिमता दरसल यौम, यम, हाँ, आज का सबक समझा। नाम फहिमतु दरसल यौमी, दर्सल यौम, नाम फहिमतु दर्सल यौम, दरसल यौमी, नाम फहिमतु, दर्सल यौम, जी। फहिमा, फहिमा यफहम, बोलिएगा, मादी का टेबल। फहिमा, फहिमा, फहिमू, यानी वो मादी का टेबल। फहिमा, फहिमा, फहिमू, अच्छा वो सही ठीक है। गर्दान हिस्सा। देखिए सुनिए आप, फहिमा, फहिमा, फहिमू, ये तीन मेल के, जी, तीन फीमेल के। फहिमत, फहिमता, फहिमतुम, फहिमना, 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 दोबारा सुनिए। फहिमा, 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 फहिमू, फहिमत, फहिमता, फहिमना, तीन मेल के और तीन फीमेल के। ये मजबूत करना है आपको। हाफिजा से बोलिए, तीन मेल तीन फीमेल। हफिजा, 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 हफिजू, वेरी गुड। और हाफिज, तीन फीमेल वाले। हफिजत, हाँ। हफिजता, हफिजना, हफिजना, हफिजत, हफिजता, हफिजत, हफिजना, 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 ठीक है। कतबा, 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 कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, वेरी गुड। क़राअ, 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 क़राऊ, और क़राअत, क़राअता, क़राअना, क़राअना, क़राअना। जलसा, जलस, जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, फतह, फतह, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना, ज़रबा, ضرب, ضربا, ضربوا, ضربت, ضربتا, ضربنا, क़तला, قتل, قتلا, قتلوا, قتلت, قتلتا, قتلنا, लअबा, لعب, لعبا, لعبوا, لعبت, لعبتا, لعبنا, रजअ, रजअ, رجع, رجعا, رجعوا, رجعت, رجعتا, रजाना। वेरी गुड, अहसन, मुमताज। अब इसको याद करना है, मजबूत करना है हमें, है ना। जब ये मजबूत हो जाएंगे तो आगे के तीन तीन और याद करेंगे हम, ताकि ये टेबल, एक बार टेबल याद हो गया तो आपने समझो कि 50% जो है ना वो कर दिया, बहुत सारा आपका एफर्ट बच जाएगा इंशाल्लाह। चलते चलते ये काम होगा, क्योंकि मैं एक बिठाकर आपको रट्टा नहीं लगवा सकता, तो ये बीच बीच में मुझे याद आ जाता है तो पूछ लेता हूँ आपसे मैं, है ना। और यही तरीका है इसको याद करने का कि बीच बीच में आप जो है ना इसको बोल दिया करें 10-20 मरतबा, क्योंकि आप लोग घर पे बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। घर में कभी जो है ना जाकर जो है ना इस तरह का थोड़ा सा 10 मिनट तक योगा में बैठकर रजा रजा कीजिए, तो घर वाले जो है ना थोड़ा सा आपके लिए बोलेंगे कि भाई क्या मसला है इसका, है ना। लेकिन ये जरूरी है घर में जाके करना थोड़ा सा 10 मिनट, ठीक है। ओके, तो क़ालू नअम फ़हिमना, क्या कहा उन्होंने?
قالوا نعم فهمناه جيدا, نعم فهمناه, جيد. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا نعم, انہوں نے کہا جی فہمناه جيدا, ہم نے بہت اچھا سمجھ لیا اس کو. ہاں سبق کو. ما اسهل هذا الدرس, اب یہ نیا رول ہے اس کے اندر. اس آسان سبق ہے. دیکھیں ما اسهل یہ فعل تعجب ہے, یہ کیا ہے, یہ نیا رول ہے اس لیسن کے اندر. ما اسهل, ما اسهل, ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ما کا مطلب نہیں نا, اب یہ ما جو ہے نا تعجب والا ہے. دو کے معنی ما یا وٹ یا ما نہیں. ماں کا مطلب واٹ پڑا تھا اور ماں کا مطلب نہیں. اب یہ ماں نیا ہے, تعجب والا. واو یہ ونڈر کے لیے آتا ہے, یہ واو آف ونڈر کہتے ہیں اس کو. فعل التعجب کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ فعل التعجب. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں, کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا خراب ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا دور ہے, کتنا قریب ہے, کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو یہ جو ہم تعجب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ اس کو فعل التعجب کہتے ہیں. تو اس کا پیٹرن کیا ہے فعل التعجب کا؟ ما اسهل ما افعل. فعل تعجب کا پیٹرن کیا ہے؟ ما افعل. ما اسهل کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, تو کیا کہیں گے ہم؟ تو یہ دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے جی, میری طرف دیکھیے. فعل التعجب کا پیٹرن کیا ہے؟ ما افعل. اس کو یاد رکھیے گا, ریڈ پین سے لکھیے گا اس میں. فعل تعجب کا پیٹرن جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ما افعل. یہ وزن ہے اس کا, یہ اسٹرکچر ہے اس کا. کتنا خوبصورت ہے تو کیسے کہیں گے پھر؟ ما اجمل. ما اجمل, ٹھیک ہے. کتنا آسان ہے؟ ما اسهل. کتنا دور ہے تو ما ابعد. کتنا قریب ہے؟ ما اقرب, ہے نا, ٹھیک ہے. بس یہ پیٹرن کو یاد رکھنی ہے. اور اچھا, جس چیز کے بارے میں ہم تعجب کا اظہار کر رہے ہیں, ونڈر ایکسپریس کر رہے ہیں, جس چیز کے بارے میں ہم تعجب کا اظہار کر رہے ہیں, وہ اس کو منصوب پڑھیں گے ہمیشہ. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ تو ہم یہاں پر اس جملے کے اندر کس کے بارے میں جو ہے نا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں ہم؟ ما اسهل هذا الدرس. سہل بول رہے ہیں ہم, کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. کس کے بارے میں بول رہے ہیں ہم کتنا آسان ہے؟ جی, درس کے بارے میں. تو درس کو منصوب پڑھیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ درس کو منصوب پڑھیں. تو دو چیزیں ہیں, ایک تو verb of wonder. verb of wonder کیا ہے؟ ما اسهل. اس سینٹنس میں فعل تعجب کون سا ہے؟ ما اسهل. فعل تعجب کیا ہے یہاں پر؟ اور کس چیز کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں آپ؟ درس کے بارے میں کہ کتنا آسان ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ تعجب کر رہے ہیں اس کو منصوب پڑھیں گے آپ ہمیشہ. ما اسهل هذا الدرس یا ما اسهل الدرس, ہے نا. هذا لگائے یا نہ لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ منصوب پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ما اسهل هذا الدرس, ہاں, کتنا آسان سبق ہے یہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اگر آپ کو کہنا ہوگا یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے, اچھا یہ چھوڑیے, یہ گھر کتنا خوبصورت ہے, تو بتائیے مجھے کیسے کہیں گے آپ؟ ما اجمل هذا البيت. ویری گڈ. ما اجمل هذا البيت. تو یہاں فعل تعجب کون سا ہے؟ ما اجمل فعل تعجب ہے. کس کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں آپ؟ بیت کے بارے میں. تو رول کیا ہے؟ رول کیا ہے کہ جس کے بارے میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اس کو منصوب پڑھا جائے گا. اب ہمیشہ کبھی بھی مرفوع یا مجرور نہیں پڑھیں گے آپ, ہمیشہ زبر پڑھیں گے, فتح پڑھیں گے. تو ہم کہیں گے ما اسهل هذا الدرس. ما اسهل هذا الدرس, یہ سبق کتنا آسان ہے, ٹھیک ہے. قال عبد الرحمن, عبد الرحمن نے کہا, کیا کہا بتائیے گا؟ قال عبد الرحمن. جب آپ کو بس ہو جائے تو مجھے اشارہ دے دیجئے, تو وہیں پر جو ہے نا ہم روک دیں گے گاڑی اپنی. دیکھیے گا, اوکے, یہ پیج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پورا. قال عبد الرحمن انا ما فهمت فيه ثلاث كلمات. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ آپ کو جی بتائیے. عبد الرحمن نے کہا جی کہ میں نہیں سمجھا اس میں سے, یعنی درس میں سے 3 کلمات. ہاں, میں نے اس درس میں 3 الفاظ نہیں, کلمات کا مطلب الفاظ, ورڈز. کلمتن کا مطلب ورڈ, کلمتن کی جمع, ہاں, کلمتن کی جمع کلمات. نہیں, جملہ نہیں, کلمہ. کلمہ کا مطلب ورڈ. جملے کے لیے جملہ, جملہ عربی ہی کا لفظ ہے. سینٹنس کے لیے جملہ کہتے ہیں عربی میں, جی, اور ورڈ کے لیے کلمہ کہتے ہیں. تو انا ما فہمت فیہ 3 کلمات. انا ما فہمت فیہ 3 کلمات. فیہ کا مطلب فی ھذا الدرس. فیہ کا مطلب فی الدرس. انا ما فہمت فیہ 3 کلمات. میں نے اس سبق کے اندر 3 الفاظ نہیں سمجھے. قال المدرس, ٹیچر نے کہا ما ہی, کون سے الفاظ ہیں وہ؟ ما کا مطلب کیا. اب دیکھیے گا, ما, واٹ آر دوز. ما ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کلمات کی طرف. ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟
कलिमात की लफ्ज कलिमात मुअन्नस है कि नहीं, इसलिए हिया। मा हिया यानी वो व्हाट आर दोज वर्ड्स, व्हाट आर दोज, वर्ड्स। वो अल्फाज कौन से जो आपने नहीं समझे इस सबक में भाई, बताओ मुझे। काल अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ने कहा कि क़राअना फी हाज़ा दर्स हाज़िहिल जुमलता, क़राअना फी दर्स हाज़िहिल जुमलता, हमने सबक के अंदर ये जुमला पढ़ा है, सबक के अंदर हमने ये जुमला पढ़ा है। कौन सा जुमला है वो जो हमने सबक में पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आया, एक जुमला ये है। उसने कितने जुमले कहे थे वली साहब कि मैंने कितने अल्फाज नहीं समझे, तीन अल्फाज। तो टीचर ने पूछा कि वो तीन अल्फाज कौन से हैं, तो अब्दुर्रहमान ने बताया कि क़राअना फी दर्स हाज़िहिल जुमला, मैंने सबक के अंदर पहली बात तो ये है कि ये जुमला पढ़ा, अब इस जुमले के अंदर मुझे ये लफ्ज समझ में नहीं आया। तो जुमला क्या था, जुमला ब्रैकेट में है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आद जद्दी मिनल खुरतुम, आद जद्दी मिनल खुरतुम, ये पूरा जुमला है कि नहीं है। इस जुमले के अंदर तीन अल्फाज है, आदा जद्दी मिनल खुरदुम, खुरतुम। तो इस जुमले के अंदर तीन अल्फाज उसको समझ नहीं आया बंदे को। एक लफ्ज आदा नहीं समझ में आया कि क्या मीनिंग है उसकी, जद्द का मतलब नहीं समझ में आया उसको, और रजा का मतलब नहीं समझ में आया उसको, जद्द का मतलब नहीं समझ में आया उसको, और खुरतुम का मतलब नहीं समझ में आया, यानी तीनों लफ्ज नहीं समझ में आया उसको। आदा जद्दी मिनल खुरतुम, तो आदा का मतलब नहीं पता मुझे, जद का मतलब नहीं पता मुझे, और खुरतुम का मतलब नहीं समझा मुझे। तो फमा माना हादिहिल कलिमाति सलासी, तो क्या है इन तीनों अल्फाज के मानी। फा का मतलब बस, तो मा माना हादिहिल कलिमाति सलास, इन तीनों अल्फाज। तो फा अलग है, मा अलग, फा और मा का मतलब क्या ना, फा का मतलब तो, फा मा माना हादिहिल कलिमात, तो क्या माना है इन तीनों लफ्जों के, तीन लफ्जों के नहीं, तीनों लफ्जों के। अल कलिमातुस सलास का मतलब तीनों अल्फाज, और तीन अल्फाज कहेंगे सलास कलिमात, तीन अल्फाज को क्या कहेंगे, सलास कलिमात। लिखेंगे तीनों अल्फाज तो कहेंगे अल कलिमातुस सलास, क्या कहेंगे हम, तो क्या पूछा उसने, बताइए जुमला पढ़कर, यही पढ़िए, ये जुमले का मतलब क्या मतलब है इस जुमले का। तो क्या मानी है इन तीन कलिमात का, तीनों अल्फाज के, तीनों अल्फाज के माना क्या है, मतलब क्या है, लफ्ज आदा का मतलब क्या है, लफ्ज जद का मतलब क्या है, लफ्ज खुरतुब का मतलब क्या है। तो ये तीनों लफ्ज जिस दर्स में हमने पढ़े, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे। तो कालल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, ये फमा माना समझ में ना, फा और मा, फा का मतलब तो, मा का मतलब क्या, तो क्या है माना इन तीनों लफ्जों का। तो कालल मुदर्रिसु, टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, ब्रैकेट में देखिएगा, आदा जो लफ्ज तुमने अभी कहा अब्दुर्रहमान, तुमने अभी कहा कि लफ्ज आदा तुमको मतलब नहीं समझ में आया लफ्ज आदा का, तो याद रखना चाहिए, है ना, आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज आदा का मतलब होता है रजा। आदा माना रजा, आदा, हाँ, जो लफ्ज आदा तुमने इसमें पढ़ा है माना रजा, इसका मतलब होता है रजा, मतलब वापस होना। तो वापस होने के लिए दो अल्फाज अरबी में, रजा और आदा, इसका मतलब आदा यऊद बहुत इस्तेमाल होता है। जी इंशाल्लाह आप जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो वापस होने के लिए अभी तक आपने रजा ही पढ़ा था ना, लेकिन आदा भी इस्तेमाल होता है, कुरान में इस्तेमाल हो। वइन उद्तुम उदना, बनी इसराइल को धमकी दी अल्लाह ने, दोबारा बदमाशी करोगे तो हम तुमको दोबारा वैसी सजा देंगे। वइन उद्तुम, आदा यऊद से यही। अच्छा चलिए, और बहुत है कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ ये। अच्छा, आदा माना रजा, आदा माना, आदा का मतलब है रजा, वापस होना। और तुमने जो कहा लफ्ज जद, इसका मतलब नहीं मालूम तुमको, वल जद्दो माना, और जो लफ्ज जद तुमने कहा कि इसका माना नहीं पता है तुम्हें, तो माना इसका मतलब है, लफ्ज जद का माना है, मतलब है अबुल अब और अबुल उम, तुम्हारे अब्बू के अब्बू या तुम्हारी अम्मी के अब्बू को जद कहते हैं। हाँ, दादा या नाना, दादा या नाना को अरबी में क्या कहते हैं, जद। जद का मतलब दादा भी होता है और जद का मतलब नाना भी होता है, ठीक है, आमिया में भी चल जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वल जद माना अबुल अब औ अबुल उम, लफ्ज जद जो है इसका माना है अब्बू के अब्बू या अम्मी के अब्बू। अब्बू के अब्बू यानी दादा जान, और अम्मी के अब्बू यानी नाना जान। तो लफ्ज जद के कितने मतलब हो गए फिर, नाना और नाना, और अब ये दो लफ्ज क्लियर हो गए आपके लिए भी। अब्दुर्रहमान को तो समझ में आ गई होगी, आपको भी समझ में आ गई ये दोनों लफ्ज।
चले आगे बढ़ते हैं। वल खुरतूम, और तुमने एक नया लफ्ज, एक लफ्ज और पूछा कि वल खुरतूम भी जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो खुरतूम जो लफ्ज है इसका मतलब तुमने पूछा मुझसे, तो वल खुरतूम आसिमतु सूडान, ये जो जुमले के अंदर लफ्ज खुरतूम है, तो खुरतूम जो है एक जगह का नाम है। खुरतूम क्या है? और वो जगह क्या है? सूडान का कैपिटल है वो। आसिमा का मतलब कैपिटल, आसिमा का मतलब क्या होता है? हाँ, राजधानी कहते हैं हिंदी में उसको, राजधानी। इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। इंडिया का कैपिटल कौन सा है? बहरीन का कैपिटल अच्छा, तो बहरीन का आसिमा कौन सा है? मनामा। और पाकिस्तान का आसिमा क्या है? इस्लामाबाद। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आसिमा का मतलब कैपिटल, आसिमा का मतलब, तो लफ्ज खुरतूम ये क्या है? ये सूडान का आसिमा है, सूडान का कैपिटल है, ये मतलब है, तो इसको याद रखो। अफहिमता, टीचर ने पूछ लिया आप, अफहिमता, क्या तुम समझ? नाउ यू गॉट इट, अफहिमता, यू गॉट इट, अब बात समझ में आ गई। तो क्या कहा उसने? क़ाल अब्दुर्रहमान अल आन फहिमतो, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट, अब समझ आ गई भाई। अब क्योंकि अब अच्छे अंदाज में समझाएंगे तो लाजिम समझ में आएगा ना। आपके समझ में आ गई मैंने जो समझाया? अब्दुर्रहमान को तो उसके टीचर ने समझा दिया, आपको समझ में आ गई ये मैंने समझाया तो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क़ाल अब्दुर्रहमान अल आन फहिमतो, अच्छा अब मैं, अल आन है ना, अब नाउ, अल आन का मतलब नाउ, अब मैं समझ गया। सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु व क़रअ दरसन जदीदन, सुम्मा का मतलब क्या होता है बताइएगा? फिर। सुम्मा का मतलब क्या होता है? फिर। फतहा मुदारे, यफ्तहु, फतहा, सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु व क़रअ दरसन जदीदन, पूरे लफ्ज का तर्जुमा कर, पूरे जुमले का तर्जुमा बताइए मुझे। फिर मुदर्रिस ने अपनी किताब खोली और उसमें से नया सबक पढ़ा, और एक नया सबक पढ़ा, और उसमें और नया सबक पढ़ा, ठीक है। सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु, फिर टीचर ने अपनी किताब खोली, वक़रअ दरसन जदीदन, और एक नया सबक पढ़ा। अब वो नया सबक क्या पढ़ा? वो ये था ब्रैकेट में, खलक़ल्लाहु अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम वल अर्द वल बिहार व खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसान मिन तीन, ये पूरा पढ़ा उसने, सबक खोला उसने और नया सबक शुरू कर दिया उसने। तो उसके अंदर क्या पढ़ा उसने? खलक़ल्लाहु अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम वल अर्द वल बिहार, है ना। तो अल्लाह ने बनाया, खलक़ल्लाहु का मतलब अल्लाह ने क्रिएट किया, बनाया, क्या बनाया? सूरज, ठीक है। और नुजूम, क्या लफ्ज है? नुजूम, नजम की जमा, नजम की जमा, ठीक है। तो अल्लाह ने बनाया सूरज को, अल्लाह ने बनाया चांद को, वन नुजूमा और सितारों को, वल अर्द वल बिहारा, और अर्द का मतलब जमीन, जमीन बनाई अल्लाह ने, वल बिहार, बहर की जमा बिहार, बहर की जमा बिहार, बहर की जमा बिहार। हाँ, कुरान में लफ्ज बिहार बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये बिहार काफी दरिया, हाँ बहुत सारे ना, बहर की जमा बिहार ना। तो अल्लाह ने बनाए सूरज, चांद, सितारे, जमीन और समंदर। व खलक़ कुल्ल शैइन, और बनाया हर चीज, एंड ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। व खलक़ कुल्ल शैइन, और उसने हर चीज बनाई। देखिए कि कुल, देखिए मफूल जो है ना मंसूब होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए कह रहे क़रा दरसन, दरसन को मफूल के मंसूब क्यों पढ़े? क़रा का मफूल है। खलक़ कुल्ल शैइन, खलक़ का मफूल है, इसलिए मंसूब पढ़े कुल्ला। खलक़ल्लाहु अश-शम्स वल क़मर, ये देखिएगा, मुझे बताइए वरी साहब, खलक़ल्लाहु अश-शम्स, खलक़ल्लाहु अश-शम्स, ये मफूल, अल्लाह को मरफू क्यों पढ़ रहे हैं और अश-शम्स को मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह पर देख रहे हैं आप, पेश है, ज़म्मा है, और अश-शम्स पर फतहा है, जबर है, क्या रीजन है? अल्लाह मरफू है और अश-शम्स मंसूब है, क्या रीजन हो सकता है? अल्लाह फाइल है, अश-शम्स मफूल है, और कमर, सारे के सारे क्या है? ये इन पर काम किया गया, मफूल, हाँ सारे मफूल है ये, ठीक है। अच्छा, व खलक़ कुल्ल शैइन, और अल्लाह ने हर चीज बनाई। व खलक़ल्लाहुल इंसान मिन तीन, और अल्लाह ने इंसान को बनाया मिट्टी से। तीन का मतलब गीली मिट्टी, तीन का मतलब मड है ना, डस्ट नहीं, डस्ट के लिए तुराब। अच्छा, व खलक़ल इंसान मिन तीन, और अल्लाह ने बनाया इंसान को किस चीज से? गीली मिट्टी से। सुम्मा, ये पढ़ा टीचर ने, व सुम्मा क़ामा, फिर वो खड़ा हुआ, सुम्मा का मतलब फिर, सुम्मा क़ामा, फिर टीचर खड़ा हुआ, व कतब हादा दरस अला सबूरा, क्या मतलब? और फिर लिखा इस दर्स को, हाँ बोर्ड के ऊपर, हाँ बोर्ड पर उसने ये सबक लिखा। तो अब हम
आगे बढ़े या यहीं रुक के, आप बताइएगा तो मैं चलाता हूँ गाड़ी। वो दर्स क्या है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छा बस इसी पे इक्तफा करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना अगले दर्स में इंशाल्लाह अगला दर्स समझ लेंगे, है ना। आसानी है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, ये देखिएगा। आप देख लें अगर आगे। नहीं आप आपके अपने मूड पर है, ये लंबा है ना, ये अगले दर्स में दोनों पेज खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। यानी ये समझे कि अगली नशिस्त में ये पूरा लेसन खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसी पे इक्तफा किया जाए इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।